Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah Teala şuşa cuma günlerimizni, ham şuşa cuma günlerine doğru kelgen Qurban gayetlerimizni mübarek kıla kursun. Men endi sizin için köngülden şuşa bayramlarimiz bilen kutlap gitem. Muhtaram kardeşler, elbette bugungi kunda har bir Müslüman kişisinin köngülünde kuvanyçly, şadlykly hisler. Çünki çyndan da Müslüman kişisinin bayramy jetdi. Müslüman kişisinin bayramy şuşa bizning aytbilganibizcha iki bayramimiz bar, Uraza gayti ham Qurban gayti. Gayet degan söz ol naq mana şuşa bayram deb tarjima etiladi endi. Şoňa görä aytgan wagtda endi Uraza gayti yoki Uraza bayramy, Qurban gayti yoki Qurban bayramy deb aytırga tırışırga kerak. Gayet bayramy bolsa, bayram bayramy bola. Şoňa görä muhtaram kardeşler, endi arab tilinden tarjima etgende şulay kelip çyga. Muhtaram kardeşler, çyndan da Allah Teala bizge bayram etip mana şuşa iki günligine berdi. Kalgan günler indi alar mübarek geceler, mübarek günler bulup sanalalar, lakin bayram bulup sanalmıylar. Lakin şulay da muhtaram kardeşler, iki gayetke karaganda da istinerek bizning cuma günü. Mana ansı var. Çünki cuma gününde farz gamel bulup tura cuma namazı. Gayet namazı vacip. Ol mecburi, lakin indi farzdan töbenerek ol barbar. Şoňa görä de muhtaram kardeşler, elbette şuşa cuma günlerinde zorlarga, ulalarga unutmaska kerek. Şoň üçin de Abu Hanife mezhebi boyunca muhtaram kardeşler, biz gayet günde cuma namazı günde gayet tory kelse, gayetni de okylar, cuma namazında okurga ruhsat ediler. Lakin Şafii hem Hanbali mezhebi boyunca eger de mesela kişi gayet namazını okugan eken cuma namazını okumasa da yaray. Yani alarda şunday ruhsat bar. Şulay diýäçden köp kişinin hazır Şafii mezhebi bilen Hanbali mezhebine köçesi kelip gitkenler. Bir gene namaz okuysың da iki tapkır jylası ýok diýip şulay diýip. Dersiňe aýtkanda keçe menim de şunday fikirler kelgeni başga. Aýtam da tezgene iglan eterge de jigitlerge gaýt degene okurga da rahatlanıp onasyň kene boýy boş şulay bit indi. Mäjitne ýok goýasyň da bugün biz Hanbali mezhebinde dip ýazyp goýasyň. Endi wagtlaram kardeşler, şolay da elbette biz özübizniň indi mezhebimizge togry galabys. Hem de indi cuma namazında okuybiz, gayet namazında okuybiz. Çünki Abu Hanife aýta bir namaz ikinci namazına alıştıra almaydı. Hem bizning mezheb boyunca cuma namazın biz ilege kadar okuya almayız. Başka mezhepde okurga ruhsat edilir. Menen indi İslam dini kiň muhtaram kardeşler. Bir karaganda başka symaslyk aýbirler ruhsat edilir. Kim indi mene oýlasyn şolay bir cuma namazı okulmagy gaýtkenler. Kimniň başyna kelsin? Eger de bizning başka mezhepler turunda bilimimiz, gylymyz bolmasa. Mana şolay aýtyp muhtaram kardeşler, bu Allah Teala'nın rahmeti kiňligini görsetdi. Indi İslam dininde galimleriň şolay bir türlü fikirleri bar. Elbette şu özübizde taralgan fikirge tayansak bu haýyrlyrak. Niye için degende, çünki bir türlü fikirde bolabız. Hem fikir ýertirge, bir-birine yaraklaşyrga, birge gaýadyr barryga gaýtyrga oňaýlyrak. Hem nindidir kilişüler tizigende, hyberetler kılganda şolay bir türlü kılıw haýyrlyrak. Har birsi aýrym kılıwa karaganda şolay. Mesela gayet okup gitkäçden ýarty mescid jamaga kelmi, ýartysy kile, şolay bitinde ol indi şolay ýok seýer bolar idi. Mana şolay aýtyp muhtaram kardeşler, jamaga kene bizning elbette ol gayetniň gayret beýramyna karaganda da zorajak bir beýram bolup sanala. Iň haýyrly gün goýaş çykkan gündi, iň haýyrly gündi. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýta, ol da bolsa jamaga kenedi. Elhamdülillah. Bugün elhamdülillah mana şu gayet gününde jamaga kenende tory getirdik. Allah Teala tory getirdi. Bizge görürge nasip boldy. Eger haç bolsa, şolay bit haçda bolsak, biz bunu haç ekber dip atar edik. Uly haç dip atar edik. Şolay bit şu juma gününe tory kelýär sebäpli. Soňky wagtda ýeşgana şolay mena elhamdülillah tory keldi ol. Indi muhtaram kardeşler, biz juma haçlarga bara almadyk bu ýyllarny. Kızgança karşı barasy kelgen kişiler de bara almadylar. Bu indi şolay ýok bizge bir kisetu bolup tura. Wagtynda işlerge kerek beten işlerni. Bunda yaş yigitlerimiz bar mene. Alar 250 min akçany taba alalar. Lakin ol akçany alardan akçalary kite nidir başka işlerge, başka aýbirlerge. Kimdir şolay bit meselen maşynasyny alıştyryp goýa, kimdir indi gaýada Türkiýege me Emiratga manda bir gaýa baryp gaýta, kimdir hatynyna şubu ala, şolay bit indi. No hatynyna şubu alsaň, anyň göz aldynda sen haçyga baryp gaýtgan köpek bolasyň indi. Ansy indi anyň bez wabrosov anday nerse. Şoňa görä muhtaram kardeşler, elbette
кайбер нәрсәләрне кичектереп торып, шулай бит әле мөмкинчелек булганда хаҗларга барып кайтырга кирәк. Илләр көн сайын үзгәреп тора. Тынычсызлык шулай бит. Әле кайчандыр автобус белән йөргән юллар буенча инде барып булмый. Без автобус белән бара торган юл хаҗга. Ул ике арада каян гына барсаң да сугыш. Иракта да сугыш, Сириядә да сугыш, шулай бит инде. Каян гына карасаң да берсендә дә автобус белән хәзер барып кирип булмый. Шуңа күрә кем белгән, самолет юллары да ябылып китсә, менә бит әле теге ничек менә ябып куйдылар. Шуңа күрә дә Алла сакласын, мөхтәрәм кардәшләр, бу безгә шулай ук бер кимчелек булып торыр иде. Шуның өчен дә һәрбер нәрсәне үз вакытында әлбәттә чалырга кирәк. Һәм инде менә мөмкинчелеге булган кеше әлбәттә корбан чалырга да ул тиеш. Ул да ваҗиб, ул да мәҗбүри. Мөмкинчелеге булган кеше әйткәнебезчә, ул инде кыйбатка төшми. Әлхәмдүлилләh, менә быел менә без чалган җирдә 5000гә дә чалып була иде. Әгәр теләгән кеше 5000 ярыма да чалып була иде. Мөмкинчелегенә карап. Чөнки сарыкларны менә без үлчәп алдык, һәм инде димәк кечерәкне аласың икән, бәясе шулай. Зурракны аласың икән, бәясе 7000, 8000, 9000, 12000 дә бар, шулай бит кемдер дә 80 кило белән сарык чалды. Шулай бит инде кеше авырлыгы кадәр инде ул 80 кило. Шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә мөмкинчелегең булса, Аллаһ Тәгалә шулай бит инде ача юлларны. Әлхәмдүлилләh. Теләгән кешегә. Бу кыйбат әйбер түгел дип уйлыйм мин хәзерге заманда, теләге булган кеше. Күргәнсездер, шулай бит видео булды. Төркиядә бер әбинең 80 яшьлек әби акча җыйган, хаҗ диминде, сарык чаларга дип инде. Аның акчасын урлаганнар. Әле менә Төркиядән дус малай шалтырата 14000 ди бездә ди. Төркиядә ди. Сарык бәясе. Әйе, безнең сум белән инде. Кыйбатрак шулай бит Төркиядә йөри корбан бәяләре. Шушы әби җыйган, югалткан акчасын. Әлхәмдүлилләh, шулай бит полицейскийларга мөрәҗәгать иткән. Полицейскийлар нәрсә ди? Без дә эзләдек ди, таба алмадык ди, сезнең акчагызны ди. Менә сезгә сарык ди. Җыелып, шулай бит инде полицейскийлар җыелып, шушы әбигә сарык бүләк иттеләр. Теге әби шатлыгыннан нишләргә белми. Бу беләсезме инде гаҗәп нәрсә бу, шулай бит. Бу мөселман кешесе генә шулай диергә мөмкин. Чөнки күңелендә шиге булган кеше сарыкка куанмый. Ул әйтер иде: "Нишләп акча гына бирмәдегез миңа җыеп?" дип. Шулай бит. Чөнки ул акчаны башка бергә тотып булыр иде. Ләкин бу әби куанды сарык биргәнгә, нәрсәгә? Димәк, аның чын ихлас нияте булган корбан чалырга. Уйлап кына йөрмәгән, шулай бит. Бездә бит кайбер кешеләрдә әле шундый ният бар теге. Карарбыз, бәлки чалырмын быел, бәлки. Надо посмотреть. Хәлимә, мин карыйм әле, менә уйлыйм әле. Теге әйтәме, бул әйтәм әле ди. Аннан соң шалтыраталар 4нче көнне. Шулай бит инде корбан чалсак буламы диләр. Уже юк инде, шулай бит. 4нче көнне уже чалып булмый инде. Менә шуңа күрә, ну акчасын бер алабыз инде. Теге садакаңны син бир, теге сен корбанын чалмасаң да садакаңны бир дип әйтәбез инде, шулай. Может быть, әзрәк кенә бер савап булыр дип инде. Ул акчаны әрәм итеп булмый бит инде, шулай. Менә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә шуңа күрә һәрбер нәрсәне үз вакытында эшләсәң, ул бик әйбәт, бик күңелле. Бик күңелле. Инде әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә Аллаһ Тәгаләне олылап, бик күп җан иясе җанын бирде. Бу шушы хайваннар, сарыклар, кәҗәләр, шулай бит сыерлар, дияләр. Аллаһ Тәгаләне олылап, алар шушы җан бирделәр. Мөхтәрәм кардәшләр, бу шулай ук безнең өчен бер гыйбрәт булып тора. Шушы җан, шушы хайван, шулай бит. Аллаһ хәзер ризалыгы өчен менә сине теге мөселман ала да суя дигәндә, шулай бит, ул әйтә: "Мин риза ди." Мин риза ди. Бер сүзсез, шулай бит, шунда килеп, ул җанын бирде. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ Тәгалә безгә сарыктан әзрәк кенә булса да акыллы булырга насыйп итсен. Шулай. Әзрәк кенә булса да сарыктан акыллырак булырга. Шулай ук Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип гамәл кылырга, матур-матур изге сүзләр сөйләргә Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, от чистого сердца поздравляю вас с сегодняшним большим праздником. Это с Курбан-Байрам, с днем жертвоприношения. По-арабски это будет Гидуль-Адха, то есть день праздник жертвоприношения. Праздник жертвоприношения, дорогие друзья, он связан сейчас с жертвой в виде животного.
домашнего. Альхамдулилля, сегодня многие выполнили этот обряд. После обеда еще кто-то будет делать, иншаллах. И завтра, и послезавтра, иншаллах, будут люди, которые займутся этим делом. Пусть Аллах Тааля, самый главный, примет все эти жертвы, наши приношения. Потому что если бы мы хотели мясо, гораздо проще, дешевле, удобнее пойти просто и купить. Правильно? Пошел и купил килограмм 20 мяса. Жена у меня как-то говорит я говорю жене, давай, говорю, что-то ты таскаешь там по 3, по 5 килограмм. Я говорю, давай купим ляжку сразу же. Говядину, ляжку купим, говорю. Давай, говорит, купим. Все, говорит, мясо привезли, надо перечислять. Перечисляй, говорит, деньги, мне жена говорит. Я говорю, сколько килограмм привезли? 150 килограмм, говорит. Я говорю, сколько? 150, одна ляжка, говорит, 150 килограмм. Там, говорю, что, слона, что ли, говорю, зарезали? Это что за такая ляжка, да, 150? Но есть такие, оказывается, да, одна ляжка там задняя, 150 килограмм, передняя еще увесистее, да, еще тяжелее. Я говорю, кого там зарезали-то там вообще, да? Но, оказывается, вот такие есть, дорогие друзья. Поэтому, когда жену о чем-то просите, да, такие вещи тоже бывают там, да, потому что обычно рассчитываешь на 40-50 килограмм уж максимум, да, ляжку, а тут тебе раз. Поэтому вот так вот. Гораздо проще взять и купить это мясо. Но, альхамдулилля, мы пошли непростым путем. Мы пошли, живого барана выбрали, глаза посмотрели, да, погладили его. Нам очень жалко его стало. Ну как такого, да, милого животного, да еще и зарезать. Конечно же, многие из вас не сами зарезали. Сказали, Хазрят, режь, ты бессердечный, беспощадный. Да? Но, дорогие друзья, альхамдулилля, это не из-за того, что я бессердечный, а потому что действительно надо, как бы. Мне тоже жалко этих баранов, так же, как и вам. Мне с этим жить, мне с этим спать, с этим просыпаться, да, как говорится. Но Аллах Тааля попросил. Потому что Ибрахим, алейхиссалям, он сына своего не пожалел. Сына любимого не пожалел, которого так долго ждал. И у него не было сына. Ему уже было под 80 лет, когда у него родился ребенок. Вот этого своего долгожданного ребенка. Ведь Аллах Тааля тоже знает, что просить. Аллах Тааля попросил бы там, да, вот такого, красивого верблюда зарежь. Конечно, этих красивых верблюдов у меня будет еще, иншаллах, как говорится, да? Но Аллах Тааля просит самое любимое, самое дорогое. И вот человек, когда уже видит, что Аллах Тааля видит, что человек может этим пожертвовать, самым дорогим, самым ценным. Вот это действительно уже вера. Значит, у человека есть вера, и эта вера его крепкая. Истинный верующий понимает, что ему ничего не принадлежит. У нас ничего нет. Поэтому Аллах Тааля и говорит в Коране, Бисмиллахи рахмани рахим, «Лен таналюль бирра хатта тунфиху мимма тухиббун». Вы не достигнете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите. Пока вы не будете раздавать то, что вы любите, делиться с тем, что вы любите, и приносить в жертву, что вам близко и что вы любите, вы не достигнете благочестия, говорит Аллах Субханаху ва Тааля в Коране. Поэтому мы взяли и принесли в жертву вот это живое существо. Очень жалко, дорогие друзья. Не от того, что мы такие злые или плохие, еще раз говорю, бессердечные, как говорится, да, а потому что мы об этом попросил нас Аллах Тааля Всевышний. Аллах Тааля милостивый. Поэтому, когда мы режем животное, мы не говорим «Бисмилляхи рахмани рахим». Мы говорим «Бисмилляхи Аллаху Акбар». Почему? Потому что Ар-Рахман и Ар-Рахим – это милостивый и милосердный переводится. А когда ты отнимаешь жизнь у животного, эти слова неуместны. Поэтому, когда режешь животное, не говорится «Бисмилляхи рахмани рахим», а говорится «Бисмилляхи Аллаху Акбар». С именем Аллаха Аллах велик. Вот так говорится. В этом есть большая мудрость. Потому что иначе это было бы нелогично. Иначе, если бы мы сказали «Бисмилляхи рахмани рахим», мы бы должны были развязать ноги этому животному и сказать «Беги, Аллах милостивый, живи», как говорится, да? Вот поэтому говорится именно «Бисмилляхи Аллаху Акбар». Во всем есть своя мудрость в каждой фразе, дорогие друзья. И обратите внимание, когда мы режем животное,
Что делает это животное халяль? Всего лишь одно слово делает халяль. Всего лишь одна фраза торговлю делает халяль. Всего лишь одна фраза делает отношения между мужчиной и женщиной халяль. И всего лишь одна фраза делает это животное халяль. Ты можешь просто взять, зарезать, как говорится, да? А если ты просто скажешь «Бисмилляхи Аллаху Акбар», оно уже будет халяль. Понимаете, насколько слово сильное и насколько слово имеет значение, дорогие друзья. Хотя мы сейчас не придаем никакого значения словам, своим особенно, и не отвечаем за слова. Но на самом деле слово имеет огромный, большой вес. И вот это одно слово делает мертвечину, которая, она стала бы мертвечиной без этого слова, делает ее халяль. По ханафитскому масхабу разрешается, если ты «Бисмилляхи Аллаху Акбар» забыл сказать и зарезал, все равно, если ты мусульманин, это животное будет халяль. Но если ты принципиально не сказал, это будет мертвечина. Это уже халяль не будет. Сколько бы ты крови не выпустил этому животному, как бы ювелирно скальпелем ты не зарезал это животное, это будет мертвечина. Если ты пропустил вот это слово «Бисмилляхи Аллаху Акбар». Вот насколько сильно, дорогие друзья, это слово. Потому что мы говорим с именем Аллаха. Вот это животное с именем Аллаха. Душу отдал Аллаху ради Аллаха. Поэтому резать какое-то животное ради чего-то, ради кого-то запрещается. А это делают. Любая религия требует жертв. Любая религия требует жертв. Даже секты. Ты идешь в секту, например, там свидетели Иеговы, да? Тебе что говорят? Ты должен пожертвовать квартиру, машину. Они требуют от тебя жертву. Любая религия, даже секта. Была секта японская, там Амуси-Рикё, там они сами себя убили. Была секта, которые жили в подземелье. У нас в России даже, да? Потом их оттуда выкурили, так скажем. Потому что того требовала их религия. Они жертвовали. В нашей религии нет таких беспощадных, бессмысленных жертв. Даже в других религиях, например, есть религии, где ты режешь животное, приносишь в жертву что-то, и это должно где-то лежать, утонуть, сгореть, стухнуть где-то. Жертвенные животные обычно убивают и оставляют. А в исламе, альхамдулилля, ты приносишь в жертву животное и можешь это мясо взять и домой унести. Полностью. Каждую частичку. Можешь спокойно. Даже шерсть, да, кожу ты можешь обработать. Потому что по шариату, если ты продал, так скажем, эту шкуру, ты должен эти деньги садака отдать. Но если из этой шкуры ты что-то сам сделал и носишь, ничего не надо отдавать. Это все халяль. Все твое. Понимаете, если ты использовал, это же надо, да? Аллах Тааля тебе грехи прощает. Это животное тебе на мосту Сират, когда мы будем проходить, поможет тебе пройти. Пока капли крови проливаются этого животного до земли, у тебя уже грехи прощаются. То есть первая капля еще до земли не дошла, а у тебя уже грехи простились. Аллах Тааля столько дал нам из-за этого животного жертвенного и говорит еще: шкуру одевайте, мясо кушайте. Это нигде такого нет, ни в одной религии, дорогие друзья. Чтобы вот так вот мы наслаждались своей религией. Все получаем. И мясо получаем, и шкуру получаем, и саваб получаем. Кто-то скажет: вот мусульмане хорошую религию придумали. Да? Как Высоцкий пел же. Там индусы, говорят, хорошую религию придумали. Душа, когда человек умирает, другое тело переселяется. Это мы не сами придумали так. Это Аллах Тааля нам сказал. Это сказал нам Аллах Тааля. В Коране, в хадисах. Мы не сами себе это придумали. И поэтому, дорогие друзья, остается лишь действительно восхвалять Аллаха за эту легкость и за эту его милость. Иншаллах, пусть Аллах Тааля самый главный примет. А мы, иншаллах, если Аллах Тааля попросит, мы готовы. Альхамдулилля, мы должны быть готовы на еще большие жертвы. И действительно уже надо увеличивать свою лепту в исламе. Увеличивать наше поклонение, увеличивать наше участие в исламе. Нельзя быть равнодушным. Потому что ислам и в религии такой большой баракат, если ты чуть-чуть только участвуешь, уже Аллах Тааля тебе дает
многократно в ответ. Сразу же будет виден результат. Альхамдулилля. Поэтому, дорогие друзья, я даже уверен, что сегодня вот кто не пожалел деньги там, да, или у него были деньги, нашел деньги и делал курбан, я думаю, что Аллах Тааля эти деньги и вернет. Аллах Тааля уже вернул мясом, да? Но я думаю, что, иншаллах, Аллах Тааля еще и деньгами вернет. Иншаллах. Поэтому это и милость Аллаха. Мы ничего не потеряем. Аллах Тааля от нас, Он ничего не хочет, все и так Ему принадлежит. Он просто хочет увидеть, что мы покорны, что мы слушаемся. Вот это самое главное. Самое главное в наших делах, в наших поклонениях. Даже вот намаз, он нам полезен, он Аллаху не полезен. Поэтому, дорогие друзья, пусть Аллах Субханаху ва Тааля, иншаллах Тааля, возвеличит нас исламом, потому что другого величия ни на земле, ни на небе не бывает, кроме как его веры. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء